سورج پہ کمند، حسن جاوید اور محسن ذوالفقار کی لکھی ہوئی یہ کتاب داستاں ہے ان آشفتہ سروں کی جنہوں نے ظلم و جبر کی تاریخ راہوں پر لازوال جد و جہد سے انسانی عظمت کے دیپ چلائے۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی ملاقات فتح علی خان صاحب سے کروائی۔ آج ہم ایک اور عہد ساز شخصیت، انقلابی رہنما جناب معراج محمد خان صاحب سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ 21 جولائی 2016 کو آخری سفر پر روانہ ہونے والے معراج محمد خان بلا شبہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی صفوں سے ابھرنے والے وہ نمایاں ترین رہنما ہیں جو عوام کے محروم طبقات کے حقوق کے لیے بے جگری سے جدوجہد کرنے، اس راہ میں آمروں اور حکمرانوں کے ہر طرح کا ظلم و ستم برداشت کرنے، اپنی زندگی کے 13 سال سے زائد پابند سلاسل رہنے اور ان سب کے باوجود نہ کبھی جھکنے نہ کبھی بکنے کے باعث ملک کے طول و عرض میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کے بے داغ کردار کا ثبوت وہ واقعہ ہے کہ جب ان کو جنرل ضیاء الحق نے جیل سے ایک ملاقات کے لیے بلایا اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل بنانے کی دعوت دی۔ جنرل کا خیال تھا کہ بھٹو دور میں مسلسل قید کے باعث معراج اس پیشکش پر فوراً رضامند ہو جائیں گے، لیکن معراج کا دو ٹوک جواب ان کی بلندی کردار کا اعلان تھا کہ جنرل صاحب، میں کرائے پر کام نہیں کرتا۔ 1938 میں ناگپور میں جنم لینے والے معراج محمد خان قائم گنج ضلع فرخ آباد یوپی کے آفریدی قبیلے کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور سے ہی اس علاقے کا باسی تھا۔ ان کے بزرگوں کے باغیانہ کردار کے باعث انگریزوں نے ان کے خاندان کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے محروم کر دیا تھا۔ معراج کے دادا اور پھر ان کے والد نے حکمت کا پیشہ اختیار کر کے اپنے خاندانوں کی گزر اوقات کی راہ نکالی۔ معراج کے والد قیام پاکستان سے قبل ہی تلاش معاش کے باعث کوئٹہ میں قیام پذیر تھے۔ 1948 میں ہندوستانی حکومت نے ان کے آبائی گھر کو سرکاری تحویل میں لے لیا اور یوں معراج، ان کی والدہ اور ان کے خاندان کے چند افراد کوئٹہ ان کے والد کے پاس آ گئے۔ معراج اپنی جوانی میں NSF کے انقلابی نظریے اور تحریک کے ایسے اسیر ہوئے کہ وہ اور NSF ایک دوسرے کی پہچان بن گئے، لیکن NSF سے ان کی ہم آہنگی کسی حادثے یا اتفاقی واقعے کا نتیجہ نہ تھی۔ NSF میں شامل ہونے سے بہت پہلے اپنے بچپن سے ہی وہ ذہن اور کردار کی ایسی تربیت سے گزرے کہ گویا وہ NSF کی انقلابی تحریک کے لیے ہی تیار ہو رہے تھے۔ اس تربیت کے اہم عناصر ان کی والدہ کی روشن خیالی، ان کے والد کی جرأت عمل، اپنی بڑی بہن کے ساتھ بمبئی میں گزارا ہوا وقت جس میں اس وقت کے نامور روشن خیال اور ترقی پسند افراد کی صحبت، مثلاً کرشن چندر، ساحل لدھیانوی، جوش ملیح آبادی، سبت حسن وغیرہ، جامعہ ملیہ دہلی کے روشن خیال اساتذہ کا ابتدائی تعلیم پر اثر اور ان کے بڑے بھائی منہاج بڑھنا کی گہری رفاقت تھے۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے ابتدائی تعلیم کوئٹہ میں مکمل کی اور میٹرک کے بعد مزید تعلیم کے لیے اپنے بڑے بھائی منہاج بڑھنا کے پاس کراچی منتقل ہو گئے۔ انہوں نے سندھ مسلم کالج میں داخلہ لیا اور جلد ہی اپنی تقریری صلاحیتوں اور محروم طبقات کے لیے جد و جہد کی لگن کے باعث طالب علموں میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا اور انہی وجوہات کی بنا پر NSF نے انہیں اپنی جانب راغب کیا۔ وہ غالباً 1957 میں NSF کے رکن بنے جو ایک سال قبل ہی DSF کے سابق کارکنوں کی بڑی تعداد میں شمولیت کے باعث ایک انقلابی ترقی پسند تنظیم کا روپ دھار چکی تھی۔ DSF کے نمایاں کارکنان جو اس تبدیلی کے روح رواں تھے، ان میں صبغت اللہ قادری، عبد الودود، M.A. محبوب، زین الدین خان، صغیر احمد، شیر افضل ملک، حسین نقی، جوہر حسین وغیرہ شامل تھے۔
معراج کی شعلہ بیانی اور ان کے جذبوں کی توانائی بہت جلد انہیں NSF کی اولین صفوں میں لے آئی۔ معروف صحافی اور 1978 اور 79 کی تاریخی صحافی تحریک کے ایک روح رواں احفاظ الرحمان اس دور میں اردو کالج میں زیر تعلیم اور NSF کے کارکن تھے۔ وہ معراج کی شعلہ بیانی کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے اس دور میں معراج محمد خان کی تقریریں سنی ہیں جو وہ بین الکلیاتی مقابلوں میں کیا کرتے تھے۔ کوئٹہ سے آنے والا سرخ و سفید رنگت والا ایک خوبصورت نوجوان سندھ مسلم کالج کراچی کا بلیزر پہن کر اسٹیج پر آتا تھا تو اس کے الفاظ طلباء کو اپنے جادو میں جکڑ لیتے تھے۔ ظالموں کے خوفناک چہروں کے تصور سے ان کے لہو کی گردش تیز ہو جاتی تھی اور غریبوں، ناداروں اور مجبوروں کی تصویریں دیکھ کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھیں۔ ہاں، اس کے الفاظ میں جادو تھا، لیکن وہ شوبدے باز نہیں تھا۔ وہ اور اس کے ساتھی جو مختلف مرحلوں پر قید و بند سے لے کر صبح بدری کی تعزیریں بھگتتے رہے، سب کے سب سچائی کے نشے سے سرشار رہتے تھے۔ معراج جلد ہی NSF کے سرگرم کارکنوں میں شمار ہونے لگے۔ 1958 کے مارشل لا کے دوران سیاسی جماعتوں پر پابندی کا اطلاق NSF پر بھی کیا گیا اور اس کی سرگرمیوں پر رکاوٹیں ڈالی گئیں اور اس کے ترجمان طالب علم کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی۔ NSF نے اپنی تنظیمی سرگرمیاں زیر زمین جاری رکھیں اور کھلی سرگرمیوں کے لیے انٹر کالجیٹ باڈی کا احیا کیا گیا۔ معراج جلد ہی NSF کے یونٹ سیکرٹری اور مرکزی مجلس عاملہ کے رکن منتخب ہو گئے۔ NSF فوجی آمریت کے خلاف طالب علموں اور عوام میں شعور بیدار کر رہی تھی۔ طالب علم پر بندش کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، مزدوروں کی تحریک میں عملی شرکت کی گئی اور امریکی صدر کے 1959 کے پاکستان دورے کے وقت بڑے عوامی مظاہروں کی تیاریاں کی گئیں جس میں معراج ایک کلیدی کردار ادا کر رہے تھے۔ حکومت کو ان ارادوں کی بھنک پڑ گئی اور سینکڑوں طالب علموں، مزدور رہنماؤں اور ترقی پسند سیاسی کارکنوں کو راتوں رات گرفتار کر لیا۔ اس طرح معراج نے اپنے دار و رسن کے دور کا آغاز کیا جو ان کی تمام سیاسی زندگی رہ رہ کر جاری رہا۔ پہلی گرفتاری قریباً 3 ماہ جاری رہی۔ NSF اور معراج بدستور آمریت کے خلاف شعوری اور عملی جدوجہد میں مصروف رہے۔ اس دوران معراج سندھ مسلم کالج کی طلباء یونین کے نائب صدر اور انٹر کالجیٹ باڈی کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ 1961 میں آمریت کے خلاف عملی مظاہروں کا ایک اور موقع کانگو کے انقلابی رہنما پیٹرس لوممبا کی CIA کے ہاتھوں شہادت تھی اور NSF نے امریکی سامراجی عزائم اور اس کی اتحادی ایوب خان کی فوجی حکومت کے خلاف جلوس نکالا جو 16 فروری 1961 کو نکالا گیا، لیکن NSF کی اپنی توقعات سے کم کامیاب رہا۔ NSF نے جلد ہی مزید تیاریوں کے ساتھ جبل پور بھارت میں ہونے والے مسلم کش فسادات کے خلاف 27 فروری کو ایک بھرپور مظاہرے کا پروگرام بنایا۔ معراج اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اس پروگرام کی قیادت کر رہے تھے۔ 1961 کے اس تاریخی دن کا احوال انوار احسن صدیقی اپنی خود نوشت میں تفصیلاً لکھتے ہیں۔ انوار احسن صدیقی خود بھی NSF کی مرکزی مجلس عاملہ کے رکن تھے اور اس جدوجہد کی پہلی صف میں موجود۔ قارئین کو اس ظلم و جبر کی ایک جھلک دکھانے کے لیے ان کی منظر کشی انہی کی زبانی یہاں پیش کی جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اس دن صبح سے ہی سندھ مسلم کالج میں طلباء کا اجتماع شروع ہو گیا تھا۔ طلباء چوک در چوک کالج کے مختصر سے احاطے میں جمع ہو رہے تھے۔ سندھ مسلم کالج کے آس پاس کا سارا علاقہ کالجوں کا علاقہ تھا۔ سندھ مسلم کالج کے قریب ہی DJ سائنس کالج، NED کالج،
गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज वगैरह वाक़ थे। थोड़ा सा आगे बंदर रोड को क्रॉस करके डाओ मेडिकल कॉलेज और उससे ज़रा आगे उर्दू कॉलेज वाक़ था। उर्दू कॉलेज के नज़दीक प्रिंसेस स्ट्रीट पर कराची कॉलेज फॉर वुमेन था और फ्रेयर रोड पर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन था। ये दोनों खालिसतन लड़कियों के कॉलेज थे। इनमें सिर्फ हड़ताल की जानी थी, लड़कियों को कॉलेज की इमारत से बाहर नहीं आना था। उस दिन उन तमाम कॉलेजों में आने वाले लड़के अपने अपने कॉलेजों की तरफ जाने के बजाय एसएम कॉलेज की तरफ आ रहे थे और वहां जमा होते जा रहे थे। देखते ही देखते हजार तुलबा जमा हो गए। सिंध मुस्लिम कॉलेज का छोटा सा अहाता तो पहले ही खचाखच भर चुका था। लड़के इपफ रेस्टोरेंट वाली रोड पर और बंस रोड पर जमा हो रहे थे। उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था। हम लोग एसएम कॉलेज के अंदर मौजूद थे और शेर अफजल मलिक की क़यादत में जुलूस को बाहर लेकर आने के लिए तैयार थे। जो लोग सबसे आगे आगे थे उनमें मुझ समेत डॉक्टर शेर अफजल मलिक, फतेयाब अली खान, महराज मोहम्मद खान, अली मुख्तार रिजवी, जौहर हुसैन, आगा जाफर, हुसैन नकी और दीगर कई मुमताज तलबा शामिल थे। हमने कॉलेज के अंदर ही जुलूस तरतीब दिया, उसकी पहली सफ कायम की और पहली सफ में शामिल लोगों के हाथों में बैनर्स, प्ले कार्ड्स और बड़ी बड़ी तस्वीरें वगैरह थीं। पुलिस की तरफ से तलबा से बार बार कहा जा रहा था कि वो मुंतशिर हो जाएं क्योंकि उनका ये इज्तिमा गैर कानूनी है। लेकिन तलबा में उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त जोश व खरोश था। उन्हें कानून वगैरह के नाम पर रोका नहीं जा सकता था। बंस रोड के पूरे इलाके में सनसनी सी फैली हुई थी। आसपास के तमाम फ्लैटों की बालकोनियां लोगों से खचाखच भरी हुई थीं, जो हैरत, दिलचस्पी और तजस्सुस के साथ ये मंजर देख रहे थे। और फिर नारे लगाता हुआ जुलूस कॉलेज से बाहर आ गया। पुलिस ने जुलूस को रोकने की कोशिश की, लेकिन शुरकाए जुलूस आगे बढ़ते गए। अचानक पुलिस ने तलबा को मुंतशिर करने की गर्ज से लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तलबा इधर उधर भागने लगे। कुछ तलबा ने पुलिस वालों की लाठियां छीन ली और पुलिस वालों पर जवाबी हमला कर दिया। फजा में अय्यूब खान मुर्दाबाद, मार्शल्ला मुर्दाबाद, फौजी हुकूमत मुर्दाबाद और जमहूरियत बहाल करो के नारे गूंज रहे थे। फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंकने शुरू कर दिए, जिससे लोगों की आंखें जलने लगीं। और तब मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। फ्लैट की बालकोनियों में खड़े हुए लोग भी इस मार कार्रवाई में शामिल हो चुके थे। वो ऊपर से बाल्टियां भर भर कर पानी फेंक रहे थे और गैस के गोलों को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से लोगों ने तो पानी में भीगे हुए कपड़े के टुकड़े और छोटे बड़े तौलिए भी नीचे फेंके। पुलिस वाले उन बिल्डिंगों के अंदर घुस गए जिनके फ्लैटों की बालकोनियों से कार्रवाइयां की जा रही थीं, और उन्होंने फ्लैटों के बंद दरवाजों पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए। जुलूस की सफ़ें टूट चुकी थीं। सब लोग एक दूसरे से अलग हो चुके थे। पुलिस वाले लाठियां और आंसू गैस के गोले बरसाने के साथ साथ लड़कों को गिरफ्तार भी कर रहे थे। फतेयाब अली खान, महराज मोहम्मद खान, अली मुख्तार रिजवी और दूसरे बहुत से लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया था। बंस रोड का पूरा इलाका एक मैदान कारजार में तब्दील हो चुका था। मैं और मेडिकल के एक तालिबे इल्म डॉक्टर अली अहमद आंसू गैस के गोलों से बचकर डीजे साइंस कॉलेज की पहली मंजिल पर जा पहुंचे थे और वहां से सामने का मंजर देख रहे थे। एक दिलचस्प मंजर जो आज तक मुझे याद है वो ये था कि पुलिस वाले कॉलेज की इमारत के बाहर से आंसू गैस के गोले फेंकते थे, और जैसे ही कोई गोला कॉलेज के अहाते में आकर गिरता, वैसे ही कॉलेज का एक फुर्तीला चपरासी पानी से भरी बाल्टी लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता और गोले को फटने से पहले ही उसे ठंडा कर देता। ऐसा मालूम होता था कि पीछे से कोई और शख्स बाल्टी उसके लिए तैयार रखता था। पुलिस कॉलेज के अंदर दाखिल नहीं हो रही थी, सिर्फ बाहर से ही कार्रवाई कर रही थी। वो चपरासी कॉलेज के अहाते में गिरने वाले हर शैल को पानी डालकर बुझा देता था। यह हंगामा कई घंटों तक जारी रहा।
पुलिस लोगों पर तशद्दुद का निशाना बनाने के अलावा बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी कर रही थी। अली मुख्तार रिजवी का दायां बाजू टूट गया था और उन्हें उसी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मैं और डॉक्टर अली अहमद किसी ना किसी तरह टीजे कॉलेज से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और डाउ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में पहुंच गए, जहां और भी बहुत से दूसरे लोग मौजूद थे। हम में से बेशतर की गिरफ्तारी यकीनी थी, लेकिन हमने तय किया कि हम अभी फौरी तौर पर पुलिस के हाथ नहीं आएंगे और पुलिस वालों को दौड़ाते रहेंगे। अलबत्ता अगले दिन हम कोई मज़ाहमत नहीं करेंगे। उस दिन दर्जनों तालिब इल्मों को गिरफ्तार करके शहर के मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया गया और सरकर्दा रहनुमाओं को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो रहनुमा खुसूसी तौर पर बेपनाह तशद्दुद का निशाना बने, उनमें मेराज मोहम्मद खान, फतेहाब अली खान और इकबाल मेमन शामिल थे। उनको मार पीट कर मजबूर किया जाता रहा कि वो इस झूठे इल्ज़ाम को तस्लीम कर लें कि उन्हें उस मुजाहरे के लिए दुश्मन ममालिक से माली इमदाद मिल रही थी। तमाम रहनुमा उस जबर के सामने साबित कदम रहे। पहली चंद रातों में होने वाले उस तशद्दुद का जिक्र डॉक्टर अख्तर एहतशाम की, जो खुद भी गिरफ्तार शुदगान में शामिल थे, उनकी खुद नविश में भी मिलता है। इब्तिदान 160 तुलबा को कराची जेल भेजा गया, लेकिन बाद में 30 के करीब तालिब इल्मों को मार्शल की अदालत में पेश किया गया। कुछ अफराद को वार्निंग देकर रिहा किया गया। 6 अफराद को जाती मचलकों पर रिहा किया गया, जबकि 10 रहनुमाओं बशमूल महराज मोहम्मद खान पर बाकायदा मुकदमा चला। महराज, फतेहाब, शेर अफजल और जौहर हुसैन को 1-1 साल, अमीर हैदर काजमी को 9 माह और अनवार एहसन सिद्दीकी, इकबाल मेमन और अली मुख्तार रिजवी को 6-6 माह की कैद सुनाई गई। महराज 3 रहनुमाओं समेत भावलपुर और दीगर 4 मुल्तान जेल रवाना किए गए। महराज को कुछ अरसे बाद रहीम यार खान जेल में भेज दिया गया। उस तबादले के लिए उन्हें जेल से रेलवे स्टेशन हथकड़ियों में पैदल ले जाया गया। रास्ते में स्कूल के बच्चे उन्हें आम मुजरिम समझकर चोर चोर के नारे लगाने लगे और कंकरियों से निशाना बनाने लगे। उस तकलीफ दे तजुर्बे से गुजरते हुए उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं और बेसख्त ये अशार उनके जहन में गूंजने लगे कि आज बाजार में पाबा जौला चलो, खाक बरसर चलो, खूब बादामा चलो, दस्त अफशा चलो, मस्त रक्सा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो। उन रहनुमाओं की गैर मौजूदगी में तालिब इल्मों ने उनकी रिहाई के लिए एक मुसलसल तहरीक जारी रखी, जिसमें क्लास और इम्तिहानात का बाइकआउट, जुलूस, जलसे और भूख हड़ताल शामिल थे। मजबूरन हुकूमत ने उनको रिहा तो किया, लेकिन साथ ही उन 8 रहनुमाओं के अलावा आगा जाफर और अब्दुल वदूद को शहर बदर कर दिया। महराज ने ज़्यादा अरसा कोयटा में गुजारा, जब तक कि ये अहकामात भी तुलबा के एहतजाज के नतीजे में वापस ना ले लिए गए। उनकी सियासी जिंदगी का अगला तारीख साज मरहला सितंबर 1962 में आया, जब NSF ने शरीफ कमीशन और यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपनी तहरीक के दौरान पोलो ग्राउंड कराची में होने वाले सरकारी मुस्लिम लीग के कन्वेंशन पर धावा बोल दिया। महराज और दूसरे रहनुमाओं ने स्टेज पर कब्जा करके सदर जलसा चौधरी खलीकुज़्ज़मां और सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेदखल कर दिया। रियासत का जवाब भरपूर था। महराज समेत 12 रहनुमाओं को कराची बदर कर दिया गया। जहां जहां ये रहनुमा पहुंचे, तालिब इल्मों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। ये तहरीक पूरे मुल्क में कराची तक चिटागोंग फैल गई। कराची में तालिबात के एक जुलूस को घोड़सवार पुलिस ने रोंद डाला। भूख हड़ताली तलबा पर पुलिस ने हमला करके कई तुलबा को शदीद जख्मी किया, जिसमें इकबाल जाफरी भी शामिल थे। बिलाखिर हुकूमत ने 40 रोज बाद तुफैल अब्बास, सिद्दीक दाऊद और चंद दीगर शख्सियात के जरिए तुलबा के एक वफ्द को लाहौर बुलाकर गवर्नर मगरिब पाकिस्तान
نواب کالا باغ سے مذاکرات کے دوران ان کے متعدد مطالبات تسلیم کیے اور شہر بدر رہنما ایک تاریخی استقبال کے لیے کراچی واپس آئے۔ معراج محمد خان 1964 سے 67 تک NSF کے مرکزی جنرل سیکرٹری رہے اور 1964 کے صدارتی انتخابات میں فاطمہ جناح کی مہم میں بھرپور حصہ لیا، گرفتار ہوئے، جیل سے ہی انتخاب لڑا اور ان سمیت NSF کے قریباً 15 کارکنان بنیادی جمہوریت کے انتخابات میں کونسلر منتخب ہوئے۔ 1965 میں جنگ ستمبر کے دوران انہیں جیل سے رہا کیا گیا۔ حکومت کی درخواست پر انہوں نے ایک ریڈیو خطاب کے ذریعے قوم سے جنگ کے دوران مکمل اتحاد کی اپیل کی۔ وہ تاشقند معاہدے کے خلاف مہم میں پیش رہے۔ بدقسمتی سے جنگ ستمبر اور تاشقند معاہدے کے دور میں NSF کی اپنی صفوں میں عالمی سوشلسٹ تحریک کی تقسیم کے اثرات ظاہر ہوئے۔ ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہونے والی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں برسوں کے ساتھی آستینیں چڑھائے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے اور بالآخر مارچ 1967 میں ہونے والے کونسل سیشن میں NSF باضابطہ 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروپ کی سربراہی امیر حیدر کاظمی اور جسیم پاشا نے سنبھال لی، جبکہ معراج اور رشید حسن خان دوسرے گروپ کی قیادت پر فائز ہوئے۔ ان کی قیادت میں NSF نے ذوالفقار علی بھٹو کے وزارت سے استعفے کے بعد کراچی آمد پر بھرپور استقبال کیا اور سن 67 میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں ایک عوامی استقبالیہ بھی دیا۔ پارٹی کی ہدایت پر وہ پیپلز پارٹی کی تاسیس میں بانی رکن کی حیثیت سے شامل ہوئے اور اسے ایک عوامی پارٹی بنانے کی مہم میں بھٹو کے ساتھ بھرپور کردار ادا کیا اور ایوب آمریت کے خلاف تاریخی تحریک کی قیادت کی۔ تحریک کے آغاز پر انہیں NSF اور متعدد ترقی پسند سیاسی رہنماؤں کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ سن 70 کے انتخاب سے قبل انہیں پھر گرفتار کیا گیا اور فوجی عدالت نے قید کی سزا سنائی۔ جیل سے ہی انتخاب میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، لیکن پارٹی کی ہدایت پر اپنی انفرادی رائے کے برخلاف انتخابات سے دستبردار ہو گئے۔ جاوید حکیم قریشی کے مطابق پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور ان کی رائے میں اس فیصلے نے پیپلز پارٹی میں انقلابی دھڑے کو بے حد کمزور کر دیا اور ان کی فیصلہ سازی میں شرکت کو مجروح کیا۔ انتخابات کے بعد کے پرآشوب دور میں انہوں نے مشرقی پاکستان کے عوام کے جمہوری حقوق کی بلند آواز میں حمایت کی اور فوجی آپریشن کی پرزور مخالفت کی۔ وہ بھٹو کے ساتھ مشرقی پاکستان کے دورے پر بھی گئے اور کوشش کی کہ 2 بڑی پارٹیوں کے درمیان مفاہمت ہو سکے۔ پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آتے ہی پارٹی نے اس کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیے اور معراج کو بھی وزارت چھوڑنے کی ہدایت کی۔ اس بار معراج نے یہ فیصلہ تسلیم نہ کیا اور پارٹی سے ان کی راہیں جدا ہو گئیں۔ ان حالات نے انہیں بہت رنجیدہ کیا۔ ایک طرف وہ پیپلز پارٹی میں جاگیرداروں سے ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے تھے، دوسری جانب خود ان کی پارٹی نے ان سے دوری کر لی۔ بالآخر نہ صرف وزارت بلکہ پیپلز پارٹی کی رکنیت سے بھی انہیں مستعفی ہونا پڑا۔ یہ مقام اس وقت آیا جب پیپلز پارٹی کی حکومت میں کراچی میں مزدور تحریک کو بے دردی سے کچلا گیا اور بے شمار مزدوروں کو شہید کر دیا گیا۔ ضیاء شاہد اس دور کو یاد کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ انہی دنوں معراج محمد خان لاہور آئے اور مزنگ روڈ پر مزدور کسان ہال میں مجھے ان کا خطاب سننے کا موقع ملا۔
वो गज़ब के मुकर्रिर थे। जब वो भुट्टो साहब के लिए गरीबों की वालेहाना मोहब्बत और मजदूरों की बे इंतहा अकीदत के बाद कराची में उनके जुलूस पर भुट्टो शाही के हुक्म पर फायरिंग का तस्करा कर रहे थे तो शिद्दत जज्बात से उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सुनने वाले भी रो रहे थे। उनके अल्फाज में जादू था। तकरीर के दौरान उनका पूरा जिस्म उनकी जबान से अदा होने वाले हर लफ्ज का साथ दे रहा था। मजदूरों की तहरीक के बाद 1974 में कॉलेज की खवातीन असातिज़ा के एक जुलूस में शिरकत के दौरान महराज पर पुलिस ने लाठियों से हमला किया, जिसके बायस वो एक आंख की बिनाई से महरूम हो गए। भुट्टो साहब की जागीरदाराना तबीयत महराज के ऐलान मज़ाहमत को बर्दाश्त ना कर पाई। वो बरमला कहते थे कि अगर महराज मुझसे अलग होगा तो मैं उसे जेल में रखूंगा, और ऐसा ही हुआ। उन्हें गिरफ्तार करके मुख्तलिफ इल्ज़ामात में खुसूसी अदालतों बशमूल हैदराबाद ट्राइब्यूनल से सजाएं दिलवाई गईं, जिसके नतीजे में वो ज़ियाउल हक के दौर तक कैद रहे। उस दौरान उन्होंने अपनी सियासी जमात कौमी महाज़ आज़ादी की बुनियाद रखी और उनकी हिमायत में NSF में भी एक नए ग्रुप का इजाफा हुआ। ज़ियाउल हक को उम्मीद थी कि वो भुट्टो के खिलाफ इक़दामात में उसका साथ देंगे, लेकिन ऊपर मज़कूरा दो टोक जवाब ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और महराज एक बार फिर रियासती जबर के रहमो करम पर थे। उन्हें 1978 की सहाफ़ी तहरीक, 1981 में MRD की पहली मीटिंग और फिर 1983 की बहाली जमहूरियत की तहरीक के दौरान ना सिर्फ बार बार गिरफ्तार किया गया बल्कि जिस्मानी तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। MRD के क़याम के लिए बेगम नुसरत भुट्टो खुद महराज के घर तशरीफ ले गईं और उन्हें इसमें शमूलियत पर आमादा किया। महराज ने इस तहरीक में भरपूर शिरकत की और पीपल्स पार्टी के बाद कौमी महाज़े आज़ादी के सबसे ज़्यादा कारकुन इस तहरीक में गिरफ्तार हुए और रियासती जबर का निशाना बने। बेनज़ीर भुट्टो ने भी तहरीक बहाली जमहूरियत से पूरा सियासी फ़ायदा उठाने के बाद इसको खैर बात कहकर अपने वालिद की रिवायत को कायम रखा। महराज की आखिरी सियासी काविश इमरान खान की अपनी ख्वाहिश पर तहरीक इंसाफ से मुंसलिक होने की थी। ये गालिबन वो वाहिद सियासी फैसला था जिस पर उन्हें हमेशा नदामत रही और जिसका उन्होंने खुले दिल से एतराफ़ भी किया, जिसकी तस्दीक 70 की दिहाई के NSF के पंजाब के रहनुमा और कौमी महाज़े आज़ादी और बाद में तहरीक इंसाफ के ओहदेदार अरशद बट ने हाल ही में अपने मजमून में किया। हमारी सियासी तारीख का ये जर्री और बाउसूल रहनुमा 21 जुलाई 2016 को इस दुनिया से रुखसत हुआ। NSF पंजाब के एक साबिक रहनुमा और मारूफ सहाफ़ी हमराज अहसन ने उनकी रहलत के मौके पर इन अल्फाज में उन्हें खराज तहसीन पेश किया कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में भयानक हकीकत होते हैं और कुछ लोग सुनहरा ख्वाब। महराज मोहम्मद खान हमारी ज़िंदगी का ऐसा सुनहरा ख्वाब था जिसके टूटने का कभी ख्याल तक जहन में नहीं आया था, लेकिन आज जब वो टूट गया तो लगता है कि जैसे आसमान सर पर हो और ना पैरों तले ज़मीन, बस एक खालीपन है। और बकौल मुनीर नियाज़ी उसके बाद एक लंबी चुप और तेज हवा का शोर। ये ऑडियो बुक सुनने का बहुत शुक्रिया। सिलसिला जारी है। अगली बार हम एक और ऐसा शख्सियत की आपसे मुलाकात करवाएंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।